This picture, Ghazi, is very motivating, inspiring, and very educative for the Indian youth about patriotism, commitment to the nation's security. It's a very serious movie, but at the same time, it's very interesting because it has depicted the history of 1971 Indo-Pak War, wherein our soldiers have shown their might and defeated Pakistan. But this picture was emotive, illustrative, and gives us an idea of how things happened before the actual war. I am a student of Visakhapatnam, and then we have the story of ISS Vikrant, and the younger generation, they should know about history, and they should all really feel proud of the braveness shown by our great soldiers. That's the message of the picture. There is a message, powerful message, and there is a heroism displayed by our soldiers, and these actors, they all acted very beautifully. Sometimes it is very difficult to keep the interest when the movie is very serious. But this movie, in spite of being a historical depiction with little more fiction here and there, but at the same time, it was very interesting. And I hope that all the Indian youth, they will see this picture and then remember what has happened in 1971. Friends, I personally feel that such pictures are very much necessary. Now, when there are forces of separatism, divisive tendencies, which are trying to create internal disturbances, particularly in our neighbor, is aiding, abetting, funding, training terrorism, and they want to create tension, divert the attention from development, and stop India from becoming a powerful, prosperous nation. The very idea of our neighbor is to weaken our country. So Indian people should stand united, and they should remember the heroic acts of our brave soldiers, how they sacrificed their life to protect the integrity and unity of this country. That is the message we get from this picture. And I personally feel that we should all really think about the nation, forget about other divisive things of caste, creed, religion and region, should not be influenced by the efforts of some people who are trying to use every occasion to derive political mileage. The other day there was a statement by our army chief, General Bipin Rawat. He said, what is at stake in Jammu and Kashmir is a principle
on which our republic is based, secularism, we can afford to let some separatist hotheads inject the poison of communal hatred there and turn it into a vast ghetto. We cannot afford to let some separatist hotheads inject poison of communal hatred there and turn it into a vast ghetto. This is what he has said. But it's quite surprising that some of our political leaders, including the former Home Minister and the Congress leaders and other communists also, are finding fault with our army chief. It is really very disturbing. The political parties are trying to create controversies even with regard to the security of India. First, they found fault with the surgical strikes, whether they happened or not. Some people raised doubts, and some people wanted proof also. Now they take objection to General Rawat's statement, which is made to give a stern warning to the separatists who are trying to aid the terrorists. And thirdly, now the former Home Minister yesterday said that Kashmir is almost lost. These are statements which will hurt the national interest. That's why I feel that such films really will be very useful to inspire the younger generation about the need for keeping the country united and taking care of the safety and security of the people. ఈ సినిమా ఆద్యంతం చాలా ఆసక్తిని ఉత్కంఠను కలిగించే విధంగా ఉంది. దేశ ప్రజల్లో దేశభక్తిని రగిల్చే విధంగా, దేశం యొక్క సమైక్యతకు సార్వభౌమత్వం కోసం మన వీర సైనికులు ఎలాంటి త్యాగాలు చేస్తున్నారనే విషయాన్ని 1971 ఆ పాకిస్తాన్ భారతదేశం యొక్క యుద్ధం ముందు జరిగిన సంగతులు, ఈ గాజీ యొక్క ఏదైతే ఉందో నౌకను పేల్చివేసిన యొక్క సంఘటన ద్వారా మనందరికీ దేశభక్తిని మళ్ళా మనందరిలో తిరిగి రగిలింపజేసేందుకు ప్రయత్నం చేయడం జరిగింది. సినిమాలు మామూలుగా వినోదం కోసం తీస్తూ ఉంటారు, వాణిజ్య దృష్టితో తీస్తూ ఉంటారు. ఈ సినిమాలా కాకుండా దేశ ప్రజల్లో దేశభక్తిని రగిల్చేందుకు, చారిత్రాత్మక సత్యాల యొక్క నేపథ్యాన్ని మనకు చెప్పేందుకు చాలా సాహసోపేతమైన రీతిలో ఈ సినిమాను శ్రీ పటూరు వరప్రసాద్ మరి రూపొందించారు. వారికి ఈ సందర్భంగా నేను అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను. ఎందుకంటే దేశంలో దేశభక్తి, జాతీయ భావం చాలా అవసరం. కులం పేరుతో, మతం పేరుతో, వర్గం పేరుతో, ప్రాంతం పేరుతో, భాష పేరుతో జనాలను చీల్చే ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నప్పుడు, మన దేశం యొక్కకి ఐకమత్యానికి ఇబ్బంది కలిగే ప్రకటనలు కొంతమంది రాజకీయ నాయకులు చేస్తున్నప్పుడు, కాశ్మీర్ లాంటి యొక్క నాజూకైన యొక్క పరిస్థితిని కూడా సరిగా అర్థం చేసుకోలేక ఇంతకుముందు అధికారంలో ఉన్నవాళ్ళు ఇప్పుడు మళ్ళా కాశ్మీర్ దాదాపు మన చేతిలో నుంచి వెళ్ళిపోయింది, ప్రభుత్వం ఉపయోగిస్తున్నట్టు యొక్క ఆ బ్రూట్ ఫోర్స్ వలన ఇలాంటి అపరిపక్వ ప్రకటనలు అవి దేశం యొక్క హితానికి ఏమాత్రం కూడా ఉపయోగం కావు. అది పక్కన ఉంచిన ఈ సినిమా ముఖ్యంగా యువతరంలో, నవతరంలో దేశభక్తిని రగులుస్తుందని, జాతీయ భావాన్ని పెంపొందిస్తుందని, మన వీర సైనికులు చేస్తున్నట్టు యొక్క వాళ్ళ సాహసోపేతమైన యొక్క త్యాగాలకు మనందరిలో కూడా మరింత ఒక రకమైన యొక్క భావన కల్పించేందుకు ఈ సినిమా ఉపయోగపడుతుందని చెప్పని నేను భావిస్తూ ఉన్నా. సినిమా చాలా చక్కగా రూపొందించారు, చిత్రీకరణ కూడా చాలా చక్కగా ఉంది. యువతరానికి కాస్త ఒక రకమైన చెప్పాలి, ఇట్ ఇస్ సైంటిఫిక్ డిఫెన్స్ ఎడ్యుకేషన్. సముద్రం లోపల మరి సబ్మెరీను, ఆ దృశ్యాలు, సబ్మెరీన్ ఎలా పనిచేస్తుంది, ఇవన్నీ కూడా సామాన్యులకు నాకు కూడా సరిగా తెలవు. కానీ దాన్ని చక్కగా చిత్రీకరించి ఆ దృశ్యాలన్నీ కూడా మన ముందు, ఎందుకంటే సినిమా ప్రభావం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. అది చూసిన దృశ్యాలు ఉత్కంఠను కలిగించడమే కాకుండా, ఆసక్తిని పెంచడమే కాకుండా మంచి విజ్ఞానాన్ని కూడా అందిస్తాయి. అలాంటి ప్రయత్నం సినిమా చేసింది. ఇది ఒక రకమైన ధైర్యమైన యొక్క నిర్ణయం అని అనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే సినిమాలో సంగీతం లేనిదే, సాహిత్యం లేనిదే, వాయిద్యం లేనిదే, ఆట లేనిదే, పాట లేనిదే, కాస్త రంగు లేనిదే సినిమా నడవదనేది మనందరికీ కూడా తెలుసు. కానీ ఆ రంగు లేకపోయినా, ఆ హంగు కనపడకపోయినా దీనిలో మెండుగా నిండుగా దేశభక్తిని రగిల్చే యొక్క విధంగా సినిమాని రూపొందించారు. ఈ దర్శకుడు కొత్త దర్శకుడు అని చెప్పాడు, సంకల్ప. అతనికి కూడా నేను చాలా చక్కగా సినిమాను అతను
చిత్రీకరించాడు. ఎలాంటి హింస లేదు, ఎలాంటి జుగుప్స లేదు, ఎలాంటి ఇతరత్ర చౌకబారు విషయాలు ఏమీ లేకుండా ఈ సినిమా తేవడం చాలా సంతోషం. సినిమాలో ఉన్న కళాకారులు మనకు తెలిసిన దగ్గుబాటి రానా చాలా చక్కగా శౌర్యాన్ని ఆహార్యాన్ని ప్రదర్శించాడు. ఆయనకు నా అభినందనలు. అలాగే ఈ అతుల్ కులకర్ణి, మన యొక్క కేకే మీనన్, వీళ్ళు కూడా చాలా చక్కగా తమ పాత్రలను బాగా పండించి మనందరినీ కూడా నిజంగా చాలా ఉత్తేజపరిచారు. వాళ్ళందరికీ కూడా హృదయపూర్వకంగా అభినందనలు అందజేస్తున్నాను. యువతరం ముఖ్యంగా దీన్ని తప్పనిసరిగా చూస్తారని, చూడాలని చెప్పని నేను కోరుకుంటా ఉన్నాను. రెండింటిలో భక్తి ఉంది. భక్తి ఒకటి దైవభక్తి, రెండు దేశభక్తి. ఇలాంటి భక్తి రసమైన చిత్రాలను మనందరం ప్రోత్సహించాల్సిన అవసరం ఎంతో ఉంది. నేను ఆ సినిమాల కోసం కాదు, నేను భారతదేశంలో ఇన్ఫర్మేషన్ బ్రాడ్కాస్టింగ్ మినిస్టర్ అనే విషయం నాకు తెలుసు. దాంతోపాటు ఒక భారతీయ పౌరుడిగా కూడా ప్రజల్లో శాంతి ఉండాలంటే మరి భక్తి రసం అవసరం, ఆధ్యాత్మికత అవసరం. దాన్ని నమో వెంకటేశాయ సినిమా రాఘవేంద్రరావు గారి నేతృత్వంలో చాలా చక్కగా రూపొందించారు. అందుకే నేను దాన్ని ప్రశంసించాను. రెండవది, మనం భక్తి కావాలంటే దేశం ఉండాలా, దేశభక్తి ఉండాలా. కాబట్టి దేశభక్తిని రగిల్చేంటే ఆ సినిమాలు చాలా అవసరం. నేను ఇప్పుడు ఇంతకుముందే చెప్పాను, ముఖ్యంగా దేశానికి మన పక్కన ఉన్న వాళ్ళు మన దేశాన్ని అస్థిరపరచాలని చూస్తున్నప్పుడు, దేశంలో ఉన్న కొన్ని శక్తులు స్వార్థపర రాజకీయ తాత్కాలిక ప్రయోజనాల కోసం ప్రజల్లో విభజనలు తెస్తున్నప్పుడు ఇలాంటి మంచి దేశభక్తి ప్రబోధవంతమైన సినిమాలు రావడం చాలా మంచి ట్రెండ్ అని చెప్పి అనుకుంటాను. ఇది ఒక మంచి ట్రెండ్. ఈ ట్రెండ్ ఇంకా రాబోయే రోజుల్లో కొనసాగాల్సిన అవసరంతో కూడా ఉంది. దానివల్ల అది ఆలోచిద్దాం, దానివల్ల ఎంత ప్రయోజనం కలుగుతుంది అనే విషయం కూడా చూడాల్సిన అవసరం ఎంతో ఉంది, పరిశీలించాల్సి ఉంది. అది ఎంటర్టైన్మెంట్ ట్యాక్స్ అనేది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యొక్క పరిధిలో. ఎందుకంటే ఎంటర్టైన్మెంట్ ట్యాక్స్ అనేది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం. నాకు గుర్తుంది, నేను ఎప్పుడో ఒకసారి అసెంబ్లీలో సినిమాకు శంకరాభరణమా పన్ను మినహాయింపు అని ఏడిది నాగేశ్వరరావు అంటే ఆయన తర్వాత నాకు చెప్పాడు, సార్ దాని మినహాయింపు వల్ల మాకు వచ్చే లాభం ఏం ఉండదు అని చెప్పని. నేనేమంటున్నానంటే సినిమాని ఎక్కువ మంది చూడడం వలన, ఆ సందేశం అందరూ అర్థం చేసుకోవడం వలన దేశానికి సమాజానికి ఉపయోగపడుతుంది. అందరూ ప్రోత్సహిస్తారని చూస్తాను. ప్రభుత్వ పరంగా ఏం చేయవచ్చు అనే విషయాన్ని నేను తప్పనిసరిగా మా విభాగంతో మాట్లాడి నిర్ణయించడం జరుగుతుంది. ఈ సినిమా తీసింది ఒక అవార్డు కోసం, ఒక రివార్డు కోసమో కాదు. ఒక పౌరుడుగా తమ కర్తవ్యాన్ని గుర్తించి సినిమా ద్వారా ఒక సందేశాన్ని వినిపించడం కోసం, దేశం కోసం మరి వరప్రసాద్ ప్రయత్నం చేశారు. దానికి ముఖ్యంగా నేను అభినందిస్తున్నాను. అపోజిషన్ వాళ్ళు కాలేదు అని మీ గవర్నమెంట్ ఏమో దాన్ని రైట్గా చెప్తుంది. యూత్ కోసం ఒక మెసేజ్ ఇలాంటి ఆ మూవీ తీయచ్చు కదా. సినిమా తీసే అది ఇలాంటి వాళ్ళకి చెప్తే బాగుంటుంది. నేను సినిమా చూసేవాడిని కానీ తీసేవాడిని కాదు ఒకటి. తర్వాత ఇది మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా చూడవలసిన సినిమా. నేను నా మిత్రులకి సహచరులకు కూడా తప్పనిసరిగా హిందీ వెర్షన్ కూడా ఉంది కాబట్టి ఢిల్లీలో ఒకసారి సందర్భాన్ని చూసి ఆ మిత్రులను కూడా నేను తప్పనిసరిగా చూడమని చెప్తాను. వాళ్ళందరికీ చూపించే ప్రయత్నం కూడా చేస్తాను. ఎలక్షన్లు అనేవి ఇప్పుడు లేవు. ఎలక్షన్లకు ఇంకా చాలా సమయం ఉంది. నేను పార్టీ కార్యకర్తలకు ఇచ్చిన పిలుపు ఏంటంటే కష్టపడి శ్రమించి కింద స్థాయిలో అట్టడుగు స్థాయిలో పనిచేస్తే మనకి విజయం లభిస్తుంది. ఆ దిశలో ముందుకు వెళ్ళాలని చెప్పి నేను చెప్పడం జరిగింది. అందువలన దాన్ని వేరే విధంగా అర్థం చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, అన్వయించాల్సిన అవసరం లేదు. రాజకీయాల్లో విజయానికి షార్ట్ కట్ మెథడ్స్ లేవు. అలాగే వ్యక్తిగత జీవితంలో కూడా విజయానికి దానికి అడ్డదారులు లేవు. అడ్డదారిలో పోయిన వాళ్ళు మధ్యలో అడ్డంగానే దొరికిపోతారు, ఆ తర్వాత మిగిలిపోతారు. ఇది మన చరిత్ర చెప్తూ ఉంది. కాబట్టి సిద్ధాంతాన్ని, కార్యక్రమాన్ని, నాయకత్వాన్ని ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్ళండి అని చెప్పి నేను నిన్న చెప్పడం జరిగింది. ముఖ్యంగా కూడా నేను మళ్ళా కూడా చెప్తున్నాను, ఈ సినిమా విషయం అయిపోయినప్పటికీ కూడా రాజకీయ విషయానికి వస్తే భారతీయ జనతా పార్టీ నిజమైన జాతీయ పార్టీగా దేశవ్యాప్తంగా విస్తరిస్తుంది. ఈ విస్తరణ మరింత పెరగాల్సి ఉంది. ఎందుకంటే ఈ దేశాన్ని సమైక్యంగా ఉంచడానికి, దేశ ప్రజలందరికీ న్యాయం చేయడానికి ఒక జాతీయ పార్టీ అవసరం. ప్రాంతీయ పార్టీలు ప్రాంతాలను గురించి వాటి శ్రేయస్సు కోసం పనిచేయగలవు, పోటీ పడగలవు కూడా, నేను కాదని నేను.
కానీ జాతీయ స్థాయిలో ప్రభుత్వాన్ని అవి ఏర్పాటు చేయలేవు, దాంట్లో భాగస్వాములు కాగలవు కానీ ఏర్పాటు చేయలేవు. దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఒకప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీ జాతీయ పార్టీకి ఉండి దేశాన్ని అంతా పరిపాలించింది. ఆ తర్వాత క్రమేపీ అది క్షీణిస్తూ ఉంది. బీజేపీ క్రమేపీ బలపడుతోంది. దీనికి ప్రధానమైన కారణం ఏంటంటే మోడీ గారి యొక్క నాయకత్వం. దేశ ప్రజలు ఇవాళ మోడీ గారు ఈ దేశం యొక్క సమస్యలు 50 ఏళ్ల దుష్ట పరిపాలన మనకు వారసత్వంగా సంక్రమించిన సమస్యలను వరుసగా పరిష్కరించే ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు. దానితో పాటు స్వతంత్రం అంటే ఏంది, అభివృద్ధి అంటే ఏంది, దేశభక్తి అంటే ఏంది, జాతీయ భావం అంటే ఏంది, జాతిలో ఉన్న అందరికీ మేలు జరగాల. లేకపోతే దేశభక్తి నువ్వు జెండా చూపించి దండం పెట్టండి, లేకపోతే భారతమాత పటానికి పూలమాల వేయండి అంటే అది దేశభక్తి అంటే దేశంలో ఉన్న అందరికీ న్యాయం జరగాల. ఆ న్యాయం ఇంతకుముందు జరగలేదు. అందరికీ సమపాళ్లలో న్యాయం జరగాల. ఎవరికి ఎంత స్థాయిలో ఏ విధమైన ఇబ్బంది ఉంటే ఆ ఇబ్బందిని అధిగమించే ప్రయత్నం జరగాలి. అందుకని విధానాలతో సిద్ధాంతము విధానము ఆచరణతో మోడీ గారు ఈ దేశంలో సమూలమైన విప్లవాత్మక మార్పులు చేస్తున్నాడు. ఈజ్ రియలీ ఏ రెవల్యూషనరీ అని ప్రజలు భావిస్తున్నారు. దాంతోపాటు ఈ పేద ప్రజల యొక్క జీవనాజన ఉద్ధరణ అవుతుందో అది చాలా అవసరం. ఒక దేశంలో ఎంత ఆర్థిక అసమానతలు ఉంటే ఆ దేశం అంతా చాలా అభివృద్ధి చెందిన దేశం, గొప్ప దేశం అని ఎట్లా చెప్పుకుంటాం మనం? ఆర్థిక అసమానత తగ్గాల, సాంఘిక వివక్షతలు తగ్గాల. ఈ చూసాం కదా మనం అంతా దళితులపైన దాడులు, సిగ్గుచేటటువంటి విషయం, మహిళలపైన దాడులు, ఇవన్నిటిని కూడా ఆయన ఆమూలాగ్రంగా దేశాన్ని సంస్కరించాలి, రిఫార్మ్ పర్ఫార్మ్ అండ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అని ప్రధానమంత్రి గారు చెప్పారు. దాని దృష్ట్యా ఇలాంటి వ్యక్తి ఒక 10 ఏళ్ల పాటు దేశాన్ని పరిపాలించాల్సి ఉంది. ఎందుకంటే ఈ 69 ఏళ్లలో ఈ పోగుపడిన సమస్యలన్నీ ఒక 5 ఏళ్లలో పూర్తి కావు. దీనికి మోడీ గారు లాంటి ఒక నాయకుడు ఒక 10 ఏళ్ల పాటు దేశాన్ని పరిపాలించి దేశం అంతా కూడా విస్తరించి రాష్ట్రాలు కేంద్రం కలిసి పనిచేస్తే దేశం అభివృద్ధి చెందుతుందని ప్రజలు భావిస్తున్నారు. పీపుల్ వాంట్ మోడీ టు బి దేర్ ఫర్ అనదర్ 10 years. దట్ ఫీలింగ్ ఈజ్ గెటింగ్ స్ట్రెంగ్థెన్డ్ డే బై డే. ఐ డోంట్ సే ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఓవర్ అని నేను చెప్పను, బట్ కంట్రీ ఈజ్ మూవింగ్ ఇన్ దట్ డైరెక్షన్. ఇట్స్ ఎ పాజిటివ్ డైరెక్షన్. బట్ అవర్ అపోనెంట్స్ దే ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు డైజెస్ట్ ది ఎమర్జెన్సీ ఆఫ్ మోడీ యాజ్ ఎ డార్లింగ్ ఆఫ్ ద మాసెస్ అండ్ ఆల్సో యూనివర్సలీ యాక్సెప్టబుల్ లీడర్. అందుకని దే ఆర్ ట్రైంగ్ టు బీలిటిల్ హిస్ ఇంపార్టెన్స్. ఆయన్ని తక్కువగా చౌకబారు మాట్లాడడం నేను కూడా చెప్పాను నిన్న. చాలా బాధ ఇస్తుంది. ప్రధానమంత్రిని పట్టుకొని నపుంసుడు అంటారు కొందరు, ప్రధానమంత్రిని పట్టుకొని గాడితో పోలుస్తారు. ఏమాత్రం ప్రాపంచిక పరిజ్ఞానం ఉన్నప్పటికీ కూడా కనీసం సంస్కారం ఉన్నవాళ్ళు ఎవరు అలాంటి పదాలు వాడరు. దట్టు దేశానికి ఏదో మొత్తం ప్రపంచంలోని గుర్తింపు తెచ్చినటువంటి వ్యక్తిని వాళ్ళు ఓటమిని జీర్ణించుకోలేకున్నారు. మెయిన్గా ఏంటంటే వాళ్ళ ఓటమిని జీర్ణించుకోలేక ఈయన ఎదుగుదలను గమనించలేకపోవడంతో వచ్చిన సమస్య ఇది. దానికి ఉదాహరణగా నేను ఇందాక చెప్పాను, కాశ్మీర్లో ఈ కశ్మీర్ కల్లోలం అనేది వారసత్వంగా సంక్రమించింది. జవహర్లాల్ నెహ్రూ ఆ రోజు చేసిన చారిత్రాత్మక తప్పిదం వలన హైదరాబాద్ లాగా సర్దార్ పటేల్ లాంటి యొక్క మహానాయకుడికి కానీ ఆ కశ్మీర్ సమస్యను కూడా అప్పగించి ఉంటే ఇవాళ కశ్మీర్ సమస్య ఉండేది కాదు. కశ్మీర్ భారతదేశంలో అంతర్భాగం. 69 సంవత్సరాలు అయిన తర్వాత కూడా ఇవాళ అలాంటి పరిస్థితి ఎందుకు ఉంది? దీనికి ఎవరు కారణం? 69 ఏళ్ళలో 50 ఏళ్ళుగా పరిపాలించిన వాళ్ళు కదా, వాళ్ళు ఆలోచించుకోవాలి కదా దాన్ని. అది వదిలిపెట్టి ఈయన 2.5 సంవత్సరాల కింద వచ్చిన మోడీ గారిని దాదాపు ఈ ప్రభుత్వం యొక్క తప్పుడు విధానాల వల్ల కశ్మీర్ వాజ్ నియర్లీ లాస్ట్ బికాస్ ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ యూజ్డ్ బ్రూట్ ఫోర్స్ టు క్వెల్ డిసెంట్ దేర్. అంటే పాకిస్తాన్ అనుకున్న నినాదాలు చేస్తూ ఉంటే, సైన్యం పైన రాళ్ళు రువ్వుతూ ఉంటే, దేశభక్తులను అక్కడ ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటే, వాళ్ళపైన గట్టి చర్యలు తీసుకుంటే, అలాగే సరిహద్దు దాటి మన సైన్యం వాళ్ళ యొక్క స్థావరాలను ధ్వంసం చేసి మన విజయవంతంగా వెనక్కి వస్తే అభినందించాల్సింది భావించి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఈజ్ యూజింగ్ బ్రూటల్ ఫోర్స్ టు క్వెల్ డిసెంట్ దేర్ అని చెప్పని బాధ్యతారహితమైన మాటలు మాట్లాడడం ఏంది? ఈ పెద్ద మనిషి నిన్నటిదాకా దేశం యొక్క గృహమంత్రిగా ఉన్నాడు, హోమ్ మినిస్టర్గా. వాట్ ఈస్ ఇట్ హెస్ డన్? ఆయన పార్టీ 2004 నుంచి 2014 వరకు ప్రభుత్వంలో ఉండింది. మన్మోహన్ సింగ్ గారు అలాగే చిదంబరం గారు ఉన్నప్పుడు కాశ్మీర్ పరిస్థితి అంతా వాళ్ళు సర్దిద్ది చేశారా? మోడీ గారు వచ్చిన కాశ్మీర్ పరిస్థితి అదుపు తప్పిందా? అక్కడ సమస్య ఉంది, సంక్లిష్టంగా ఉంది. పక్కన ఉండే దేశం దాన్ని దాంట్లో ఆజ్యం పోసే ప్రయత్నం చేస్తుంది. దాన్ని దేశం అంతా కలిసి ఎదుర్కోవాల్సిన భావించి ఇలాంటి బాధ్యతారహితమైన అపరిపక్వమైన దేశ వ్యతిరేక ప్రకటన చేయడం అవుతుందో ఇది ఏమాత్రం కూడా మంచిది కాదు. నాకు ఇప్పుడు 24 గంటలైంది. నాకు ఆశ్చర్యం ఏంటంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇప్పటి వరకు దీనిపైన స్పందించలేదు. వై ద కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈజ్ సైలెంట్ ఆన్ సచ్ ఏ యాంటీ నేషనల్ స్టేట్మెంట్ బై వన్ ఆఫ్ ఇట్స్ సీనియర్ లీడర్స్? లెట్ ద కాంగ్రెస్ పార్టీ రెస్పాండ్ ఆన్ దిస్. ఆర్మీ చీఫ్ యొక్క ప్రకటన తప్పుపడతారు మీరు. కశ్మీర్ దాదాపు చేతిలో చెడిపోయింది అంటారు. ఈయన మాట్లాడిన మాటలు పాకిస్తాన్ వాళ్ళ చెవులకు ఇవి ఆనందాన్ని కలిగిస్తాయి. ఏమని చూసారా? మేము చెప్తూ ఉన్నాం, కాశ్మీర్ ప్రజలకు ఇష్టం లేదు, అక్కడ ఉండే ప్రభుత్వం అంతా ఒత్తిడి చేసి హింసను ఉపయోగించి వాళ్ళ దీన్ని అణిచివేస్తుందని చెప్పేదానికి ఉపయోగపడతాయి.
ప్రపంచ వేదికల మీద ఇప్పటికే పాకిస్తాన్ మన కశ్మీర్ని అంతర్జాతీయం చేసే ప్రయత్నం చేస్తుంది. దురదృష్టవశాత్తు చిదంబరం ఆయన ఇవాళ తీవ్రమైన నిరాశ నిస్పృహలో ఉన్నాడు. ఓడిపోయాడు, పైపెచ్చు ఆరోపణలు ఎదుర్కోవాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది. ఆయన మాట్లాడిన తర్వాత కనీసం కాంగ్రెస్ నాయకత్వం స్పందించి ఇదేదైనా నేషనల్ లెవెల్లో తెరవదేమో అనుకున్నాను నేను. హైదరాబాద్లో ఉన్న హిందూ పేపర్ మాత్రమే దీని గురించి ప్రకటించిందని. ఆ కాపీ కూడా నేషనల్ ప్రెస్కి అంతా పంపించాను. వాళ్ళు నేషనల్ ప్రెస్ కూడా అంతా దాని మీద నా ప్రకటన పైన నేషనల్ ప్రెస్, ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా అంతా కూడా రియాక్ట్ అయినాయి. కానీ ఇప్పటివరకు కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఈ మధ్య ఒక కొత్త అలవాటు వచ్చింది. ఏంటంటే ఏదైనా ఇబ్బందికరంగా జరిగితే అది మా వ్యక్తిగత ప్రకటన, మాకు సంబంధం లేదు పార్టీకి అనేవాళ్ళు. అది కూడా అనలే ఇప్పటి వరకు. అంటే అర్థం ఏదైనా సరే ఈ ప్రభుత్వాన్ని ఇబ్బంది పెట్టాలా, మోడీని బదనాం చేయాలా, దేశం యొక్క సమైక్యత్వం అయినా రాజీ పడవచ్చు, కానీ మనం రాజకీయమైనట్టు లబ్ధి పొందాలనే తప్పుడు ఆలోచనలో ఉన్నట్టుగా మనకు కనిపిస్తూ ఉంది. అందుకని నేను మళ్ళా డిమాండ్ చేస్తున్నాను, కాంగ్రెస్ పార్టీ మస్ట్ కమ్ క్లీన్, మేక్ ఇట్ స్టాండ్ వెరీ క్లియర్ whether they are in agreement with Mr. Chidambaram's statement, whether they are agreement with other Congress leaders' statement of criticizing the chief of the Indian Army. That should be made very clear. ఈ రోజు మనం అలాగే రిజర్వ్ బ్యాంకు యొక్క స్వతంత్రం ఏదైతే ఉందో, స్వాయత్తత ఈ ప్రభుత్వం వచ్చినంత పోయిందని చెప్తాడు. అదే రిజర్వ్ బ్యాంక్ గవర్నర్ డాక్టర్ సుబ్బారావు గారు చెప్పారు, చిదంబరం has clearly overstepped into the RBI turf as liquidity management is a quite essential central bank function. అది రిజర్వ్ బ్యాంకు ఈ యొక్క ఆర్థిక నీతిని స్వతంత్రంగా తయారు చేస్తుంది. దాంట్లో అనవసరంగా కాలు పెట్టి ఆర్థిక మంత్రి దాన్ని దెబ్బతీశాడని గవర్నర్గా ఆయన హయాంలో పనిచేసిన దూరు సుబ్బారావు చెప్పాడు. దాన్ని కూడా నేను ఉటంకించాను. దానికి కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇప్పటివరకు రెస్పాన్సిబుల్ లేదు. అందుకని ఐ హోప్ తర్వాత అక్కడ కాశ్మీర్లో ప్రజలందరూ 70% ప్రజలు, 7 మిలియన్ల ప్రజలు, అంటే వాళ్ళ లెక్కలో 70 లక్షల మంది ప్రజలు దే ఆర్ ఫీలింగ్ అలినేటెడ్, వాళ్ళు వేరైపోయినట్టు. నేను అందుకని 2 ఉదాహరణలు చెప్పాను. మిలిటెంట్ హాట్ బెడ్ కశ్మీర్స్ స్ట్రాంగ్ మ్యాట్రియడ్ సోల్జర్స్ ఫెనరల్. సైనికులు, వీర జవాన్లు దేశం కోసం ప్రాణాలు త్యాగం చేస్తే ఈ సినిమా కూడా సంబంధం ఉంది దాంతో. ఏమనంటే మొహిదుద్దీన్ లాన్స్ నాయక్ మొహిదుద్దీన్, ఆయనకి ఈ టెర్రరిస్ట్తో పోరాడుతూ ప్రాణం పోయింది. ప్రాణం పోతే ఆయన కాశ్మీర్ వ్యాలీకి చెందినవాడు. వ్యాలీలో చిదంబరం గారు చెప్పినట్టుగా దాదాపు వ్యాలీ మన చేతిలో గడిపోయింది చెప్తాడు ఆయన. కాశ్మీర్ అక్కడ thousands of people they came and then paid last tributes with the tricolor draped body of Mohiduddin was brought in an army. Thousands of residents of Punchpora village poured out of their homes in a spontaneous gesture to pay the respect to the dead soldier and console bereaved family. ఆ చనిపోయిన సైనికుడికి నివాళులు అర్పించడం కోసం వేలాది మంది స్వచ్ఛందంగా తరలి వచ్చారనేది జాతీయ టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా, లోకల్ పేపర్ కూడా కాదు, దాంట్లో వచ్చిన కథనం. దానికి ఈయనేం చెప్తాడు, కాశ్మీర్ ప్రజలు దాదాపు అంతా వాళ్ళు వేరైపోయినట్టుగా భావిస్తున్నారు, నిర్లక్ష్యానికి గురైనట్టుగా భావిస్తున్నారని. రెండవది ఏమో మొన్న శివరాత్రి మన అందరం చేత భక్తి ప్రపత్తులతో చేసుకున్నాం. అదే శివరాత్రి రోజు కాశ్మీర్ నుంచి చాలామంది అంతకుముందు పండితులను బయటకు నెట్టేస్తున్నారు తీవ్రవాదులు, వేర్పాటువాదు. అక్కడ ఈ శివరాత్రి బ్రింగ్స్ ముస్లిమ్స్ అండ్ పండిట్స్ టుగెదర్. అదే కాశ్మీర్లో ముస్లిమ్స్ హ్యావ్ క్లీన్డ్ అప్ ఆర్గనైజ్డ్ పూజా టెంపుల్ ఇన్ 1000 స్పెషల్లీ డిజిగ్నేటెడ్ హెరాత్ గ్రీటింగ్ కార్డ్స్ హ్యావ్ బీన్ ప్రొడ్యూస్డ్. హెరాత్ అంటే అక్కడ శివరాత్రి కింద ఆ పండితుల యొక్క భాషలో. వీ డిసైడెడ్ టు క్లీన్ ప్రెమిసెస్ ఆఫ్ టెంపుల్ ఫర్ ద పండిట్స్. వాళ్ళ కోసం మేము ముస్లిమ్స్ వెళ్ళి దేవస్థానాన్ని పరిశుభ్రం చేశారు. కాశ్మీర్లో తమ సోదరులంటే కాశ్మీర్ పండితులు శివరాత్రి జరుపుకునేందుకు. ఇంతటి ఐకమత్యం, ఇంతటి సుహృద్భావ వాతావరణాన్ని అక్కడ కనపరుస్తూ ఉంటే ఏ కొద్ది మందో చేస్తున్నట్టు దుశ్చర్యను పెట్టి కాశ్మీర్ అంతా దాదాపు చేతిలో నుంచి చెడిపోయింది. కాశ్మీర్ ప్రజలంతా కూడా వాళ్ళు మమ్మల్ని నిర్లక్ష్యానికి గురైపోయామని చెప్పిన వేర్పాటు భావంలో ఉన్నారని చెప్పి దేశం యొక్క మాజీ హోంమంత్రి చెప్పడం ఎంత బాధ్యతారహితం. ఈ 2 విషయాలపైన కూడా నేను నిజంగా వ్యక్తిగతంగా కూడా చాలా ఆందోళన చెందుతున్నాను. ఐఎమ్ సో డిస్టర్బ్డ్ యాజ్ ఎ సిటిజన్ that I never expected that the Congress leaders will stoop down to that level to make this even national unity also into a political issue. కాబట్టి దయచేసి ఈ 2 విషయాలపైన కాంగ్రెస్ పార్టీ స్పందిస్తే బాగుంటుంది. ఈ సినిమాకి దీనికి నేరుగా ముడిపెట్టొద్దు. ఇది నేను నా వ్యక్తిగతమైన కామెంట్. మరో రెండోసారి మిమ్మల్ని పిలవడం ఎందుకనే ఉద్దేశంతో ఎలాగో మీరు అందరూ ఇక్కడికి వచ్చారు కాబట్టి దానికోసం చెప్పి మరొకసారి నేను ఈ సినిమా నాకున్నంటే ఈ వ్యస్తమైన సమయంలో బిజీలో కూడా నాకు ప్రసాద్ చెప్పాడు. ఆ తర్వాత కొంతమంది యువకులు కూడా చెప్పారు, సార్ సినిమా చాలా చక్కగా ఉంది, చూడవలసిందని. సో ఒక ప్రముఖులు చూస్తే
మిగతా వాళ్ళు కూడా కొంత ఆలోచిస్తారు దాన్ని అనే ఉద్దేశంతో నేను ఇవాళ కాస్త తీరిక చేసుకొని ఇక్కడ రావడం జరిగింది. దీంతోపాటు ఇవాళ మన శ్రీ కూచిపెట్ల శ్రీనివాస్ మన భారతీయుడు, తెలుగువాడు, అమెరికాలో ఉంటే ఆయన్ని జాతి దురహంకార పూరిత వైఖరిలో కాల్చి చంపడం అందరినీ దిగ్భ్రాంతికి గురి చేసింది. భారతీయ ప్రజలందరికీ కూడా చాలా ఆవేదన కలిగించింది. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ప్రజలు కూడా దానివల్ల చాలా విషాదం కూడా పొందినారు. నేను వారి కుటుంబ సభ్యులందరికీ నేను సానుభూతి తెలియజేస్తున్నాను. నాకు ఆ విషయం తెలిసిన వెంటనే నేను కేంద్ర విదేశాంగ మంత్రి సుష్మా స్వరాజ్ గారితో మాడాను. సుష్మా స్వరాజ్ గారు వెంటనే చురుగ్గా స్పందించి అక్కడ ఉండే ఎంబసీకి కూడా తగు సూచనలు ఇచ్చి దాని పూర్వాపరాలు కనుక్కోవడం, తర్వాత అక్కడి నుంచి పార్థివ శరీరాన్ని తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం కూడా త్వరితగతిన తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం కూడా చేస్తున్నాను కూడా ఆమె చెప్పడం కూడా జరిగింది. సుష్మా స్వరాజ్ గారు మీరు చూస్తున్నారు, ప్రవాస భారతీయులు, విదేశాల్లో ఉన్న భారతీయులకు ఎక్కడ ఏ ఇబ్బంది వచ్చినా తక్షణం ఆమె స్పందించి సహకరించే మోడీ గారి ప్రభుత్వం యొక్క విధానం ప్రకారం ఆమె ముందుకు వెళుతూ ఉన్నారు. ఈ అమెరికా ఇవాళ ఈ ఘటన పైన అమెరికా స్పందించవలసింది. అమెరికన్ ప్రెసిడెంట్ టు ద పీపుల్ ఆఫ్ అమెరికా, దే షుడ్ కమ్ అవుట్ ఓపెన్లీ, condemn such actions and then take strongest action and also send a message that this is not acceptable. This is not acceptable అనే విషయాన్ని అమెరికా యావత్తు సమాజం చెప్పాల్సి ఉంది. మన దేశంలో అక్కడక్కడ చిన్న సంఘటనలు జరిగితే వాటిని పెద్దగా చూసి భారతదేశంలో జరుగుతుందని చెప్పని ప్రపంచ వేదికల మీద మాడే నాయకులు, ప్రపంచంలో పురాతనమైన ప్రజాస్వామ్యం అని చెప్పుకునే అమెరికా ఇలాంటి చర్యలు అవుతున్నాయో, జాతి వివక్షతో కూడిన చర్యలు అవుతున్నాయో సిగ్గుచేటనివి, అమెరికాకు కళంకం తెచ్చేవి. అందుకని అమెరికా అధ్యక్షుడు, అమెరికా యొక్క పాలకులు, అమెరికా పౌర సమాజం కూడా ఈ విషయం పైన ఏకత్రాటిపై స్పందించి ఇలాంటి సంఘటనలను ఖండించవలసి ఉంది. వారి శ్రీమతి చాలా చక్కగా ఆమె అంతా శోక సముద్రంలో ఉండి కూడా చక్కని ప్రశ్నలు అమెరికా సమాజాన్ని నుంచి కోరింది. దానికి సమాధానం ఇవ్వడం చాలా అవసరం, లేకపోతే దీనివల్ల చాలా తప్పుడు సంకేతాలు వెళుతున్నాయి. ఈ సంకేతాలు అమెరికాకు మంచిది కాదు, అమెరికా ప్రజలకు మంచిది కాదు, ప్రపంచానికి కూడా మంచిది కాదు. ఎందుకంటే ప్రపంచంలో అమెరికా ఒక శక్తివంతమైన దేశం. అలాంటి శక్తివంతమైన దేశం అని చెప్పుకునే, ప్రజాస్వామ్యంలో ఆదర్శవంతమైన దేశం అని చెప్పుకునే అమెరికాలో ఇలా వరుసగా ఈ మధ్యకాలంలో 7 సంఘటనలు జరిగాయి. ఈ సంఘటనలు జరగడం అవుతుందో చాలా గర్హనీయం. వీటిని తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాను కేంద్ర మంత్రిగా. అమెరికా ప్రభుత్వం, అమెరికా పౌర సమాజం దీనిపైన తక్షణమే స్పందిస్తుందని చెప్పి భావిస్తున్నాను. భారతీయ ప్రజలందరూ అక్కడ ఉన్నట్టు ముఖ్యంగా తెలుగు వాళ్ళు కొన్ని లక్షల మంది ఉన్నారు అమెరికాలో. వాళ్ళందరూ సంయమనంతో వ్యవహరించాలని, సందర్భానుసారంగా అక్కడ ఉన్న పరిస్థితులను అర్థం చేసుకొని మన తెలుగు వాళ్ళు, భారతీయులందరూ కూడా సంయమనంతో సందర్భోచితంగా వ్యవహరించాలని, ఆత్మస్థైర్యంతో ఉండాలని చెప్పి నేను భారతీయ ప్రజలను, తెలుగు సమాజాన్ని అంతా కూడా కోరుతూ ఉన్నాను. తానా వాళ్ళు, లేకపోతే ఆటా వాళ్ళు, నాట్స్ వాళ్ళు వీళ్ళకి కావాల్సిన సహకారాలు అందిస్తూ ఉన్నారు. అక్కడ ఉన్న పరిస్థితి కొంత ఈ మధ్యకాలంలో ఒక రకమైన నాజూకైన పరిస్థితి ఏర్పడి ఉంది. వాళ్ళ యొక్క కొన్ని పాలసీ ప్రకటనల వలన దాన్ని అర్థం చేసుకొని మనం వ్యవహరించాల్సిన అవసరం అంతా కూడా ఉంది. ఎందుకంటే మనం విదేశ గడ్డపై ఉన్న విషయాన్ని కూడా మన వాళ్ళు గుర్తుంచుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. తమ వృత్తుల్లో న్యాయం చేస్తారు, మనకి మంచి పేరు కూడా ఉంది. అది కొంతమందికి ఈర్ష్య కూడా కలిగిస్తూ ఉంది. దాన్ని కూడా దృష్టిలో పెట్టుకొని సంయమనంతో వ్యవహరించి, బాధ్యతగా వ్యవహరించి మనము పరిస్థితిని అదుపు తెచ్చేందుకు మన వంతు సహకారం మనం అందించాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. భారత ప్రభుత్వం కూడా అమెరికా ప్రభుత్వంతో ఇప్పటికే విదేశాంగ శాఖ సుష్మా స్వరాజ్ గారు దాన్ని టేకప్ చేయడం జరిగింది. అత్యున్నత స్థాయిలో ఈ విషయాలను అమెరికా ప్రభుత్వంతో చర్చించడం జరుగుతుంది.